Today let us discuss a new topic, place value, place values of decimals. We studied place values of numbers. Do you remember how to split a number using place value? We studied in lower classes. That is, suppose we have to write this number in the using place value, that is, we know that 3 ones, 9 tens and 2 hundreds. See, 3 ones and 9 tens and 2 hundreds. Okay. Next, if you want to write this in decimals, how can you write? See, 9 centimeter, 3 millimeter. 9 centimeter we can write the same 9 centimeter, and 3 millimeter if you want to convert into centimeter, we know that 3 by 10. If you want to convert into centimeter, then we have to divide with 10. That is 3 by 10 is 9 centimeter the same. Then 3 by 10 is 0.3. So the decimal of this is 9.3. Okay. Next, this how can you write this? 7 and 43 by 100. That is 7 and 43 by 100 we can write as 43. If you want to divide a 2-digit number by 100, then 2 digit back put the decimal, that is 7.43. Next, we can write this in the form of place value. This number 34.7, how can you write in the form of place value? That is, suppose this example 247.320. Sorry, 247.325. So this left side, this whole number part, we know that how to write. That is ones, tens, 100. Here 7 ones, 4 tens and 2 hundreds. Then decimal after digits are there, 3, 2, 5. These numbers also we have to write in the form of place value. So the place value of 3, that is dot after first digit, that is 10. So after decimal we are writing this number. So we ഈ നമ്പറാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് 7 ones എന്നാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് വൺസ് എന്നല്ല പറയുന്നത്, അതിനെ നമ്മൾ ടെൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ടെൻത്ത് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 10th, 1 by 10 or 10th, it is read as 10th. Okay, next second digit 100th. Second digit is 100th. Okay, that is 1 by 10. This is 1 by 10 and this is 1 by 100. That is read as 100th. Next is 5. That is 1000th. That is 1 by 1000. Okay, so decimal after we say 1 by 10 or 10th, 1 by 100 or 100th, then 1 by 1000 or 1000th. Okay. Next, we will write this decimal number using place value. Split this number according to the place value. So we know that this is 4 ones and 3 tens. Here 34.7. Then we know that 4 ones and 3 tens, the whole part. So decimal part only one number, that is only 10th place. That is 1 by 10 only. This is 1 by 10 or 10th place. Okay. So how can you write ones and tens only? So 3 into 10 plus 4 into 1. The bracket എഴുതാം കേട്ടോ. 3 into 10 plus 4 into 1 plus, then here one decimal is there. Then after 10th place, so 7 by 10. Here only one place only, so 7 by 10. ഇവിടെ ഡെസിമലിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ 7 by 10 എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് ആണെങ്കിൽ 1 by 100, തേർഡ് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 1 by 1000. ഓക്കെ, അനദർ എക്സാമ്പിൾ, സപ്പോസ് 138.29. How can you write this? That is, this we know that ones place, tens place, 100 place. Okay, also this is 10th place and this is 100th place. Okay, then we can write in the form of place value, that is 1 into 100
plus 3 into 10 plus 8 into 100. Okay, 1 into 100 plus 3 into 10 plus 8 into 1, 8 into 1 plus next place is 10th and another place is 100th. So 2 into 10th, that is 1 by 10 plus 9 into 1 by 100, that is 100th. So place value of 138.29 is 1 into 100 plus 3 into 10 plus 8 into 1 plus then 2 into 10th, that is 2 into 1 by 10 plus 9 into 1 by 100. Okay. Next example 1.402. 1.402. So we know that the place value of whole part, decimal in the left side, that is whole part. This is the decimal part. So whole part only one digit only, that is ones place. This is the ones place. Then right side 3 digits are there, 1, 2, 3. So first place, that is 1 by 10, that is 10th. Second place, that is 100th, 1 by 100. Then third place, that is 1 by 1000, that is 100th. Okay, next we will write the place value, that is 1 into 1, because ones place only 1. So 1 into 1 plus then 4 into 1 by 10. 4 into 1 by 10 plus 0 into 1 by 100 plus 2 into 1 by 1000 equal to 1 into 1, same, 1 into 1 plus 4 into 1 by 10 plus, here 0 into a fraction. We know that any number multiplying with 0, the answer is always 0. Any number name 0 and multiply with 0 then fraction anilum number anililla. Appo ivide namakku 0 ആയതുകൊണ്ട് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. നെക്സ്റ്റ് 2 into 1 by 1000. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 0.007. ഹിയർ 0 പോയിന്റ്, ഇവിടുത്തെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടോ വോൾ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്, അപ്പം നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദെൻ റൈറ്റ് സൈഡ് മാത്രം നമുക്ക് എഴുതിയാൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് this is 1 by 10 and this is 1 by 100 and this is 1 by 1000. So 0 into 1 by 10 plus 0 into 1 by 100 plus next 7. 7 into 1 by 1000. Okay. But നമ്മൾ ഇത് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല, because 0 multiplying with a fraction 0. This also number multiplying with the 0, then it's also 0. So only remaining is 7 into 1 by 1000. Okay. Next another example 3 into 3.002. Here we know that this is 1 by 100th place. 1 by 1000, 1 by 100th, 1 by 100 and 1 by 10. Here whole part only 3 only. So 3 into 1 plus then this is the 10th place, that is 1 by 10. So 0 into 1 by 10 plus again 0 into 1 by 100 plus 2 into 1 by 1000. Then here 3 into 1 plus then 0. ഇവിടെ 0 ആണ്, ഇവിടെ 0 ആണ്. ഒരു നമ്പറിനെ 0 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 0 തന്നെ ആയിരിക്കും എഴുതേണ്ട ആവശ്യം. ദെൻ 2 into 1 by 1000 or 1000th. ഓക്കെ, 2 into 1000th. ഇതാണ് അപ്പോൾ പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹോംവർക്ക് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ 84 ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട്. ഈ ടേബിളാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ചെയ്ത പ്ലേസ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ടല്ല, ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കൺവേർഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 7.4 സെന്റിമീറ്റർ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദെൻ അഗൈൻ നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിൽ വീണ്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം 7.4 സെന്റിമീറ്റർ ഈ കോളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ. അപ്പം 7.4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം 4 by 10 ആണ്. ഇവിടെ 0.4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസിമലിന് ശേഷം ഒരു ഡിജിറ്റ് ആണ്, അപ്പൊ 4 by 10 ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ
കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സെന്റിമീറ്റർ നമ്മൾ 4/10 എഴുതാം. ഡെസിമൽ ആഫ്റ്റർ 4 ആയതുകൊണ്ട് 4/10. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇതിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മില്ലിമീറ്ററിലോട്ട് എഴുതും. അപ്പം 7 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം 1 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ സ്കെയിലിൽ. 1 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ 7 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 70 മില്ലിമീറ്റർ ആയി. 70 മില്ലിമീറ്റർ. 7 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 70 മില്ലിമീറ്റർ ആയി. ദെൻ ഇവിടെ 4 മില്ലിമീറ്റർ കൂടെ, അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 74 മില്ലിമീറ്റർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 3.2 സെന്റിമീറ്റർ ഞാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് 3, ഇവിടെ ഡെസിമലിന് ശേഷം 2 ആണ്, ഒരു ഡിജിറ്റേ ഉള്ളൂ. അപ്പം 3 × 2/10 സെന്റിമീറ്റർ. ദെൻ 3 സെന്റിമീറ്റർ. ദെൻ 2/10 നമുക്കറിയാം 2/10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. നമ്മൾ സെന്റിമീറ്ററിനെ മില്ലിമീറ്ററോട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 10 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ 2 മില്ലിമീറ്റർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇത് തന്നിട്ടില്ല, ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല, ഇവിടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് 7 മില്ലിമീറ്റർ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 7 മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി എഴുതുമ്പം 7/10 അല്ലെ. 7നെ 10 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 7 മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും? 7/10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.7 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇത് 0.2 ആകുമ്പോൾ 2/10, 0.4 ആകുമ്പോൾ 4/10. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ 7/10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 0.7. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് 0 ഇട്ട് കൊടുക്കാം, അതിന് കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് സെന്റിമീറ്റർ, മീറ്റർ, മില്ലിമീറ്റർ, അത് 3 യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺവേർഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കിലോഗ്രാം ആൻഡ് ഗ്രാം. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കിലോഗ്രാമും ഗ്രാമും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 5.346 കിലോഗ്രാം. ഇത് എത്ര കിലോഗ്രാം ആണെന്ന് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി എഴുതണം. ദെൻ കിലോഗ്രാമും ഗ്രാമും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഗ്രാം ആക്കി എഴുതണം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 5.346 ഇവിടെ ഡെസിമലിന് ശേഷം 3 ഡിജിറ്റ് ആണല്ലേ. അപ്പം 5 കിലോ ആൻഡ് 346 കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000 ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഡെസിമലിന് ശേഷം 3 ഡിജിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000. ദാറ്റ് ഈസ് 5 kg 346 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000. ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം? സെയിം 5 kg അതിന്റെ എത്ര ഗ്രാം ഉണ്ട്? 346 ഗ്രാം ആണുള്ളത്. ഇനി ഇത് ഒരുമിച്ച് എഴുതുമ്പോഴോ 5346 ഗ്രാം. ഇത് രണ്ടും കൂടെ 5 kg എന്ന് പറയുന്നത് 5000 ഗ്രാം ആണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 5 kg എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5000 ഗ്രാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 5 kg 346 ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5346 ഗ്രാം. നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ 425 ഗ്രാം. ഇതിന് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി ഈ കുളത്തിന് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി ചെയ്താൽ അതാണ് എളുപ്പം ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പം നമ്മൾ 425 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000 എന്നാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് കിലോഗ്രാം ആണ്. അപ്പൊ കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ, ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇത് നമ്മൾ ഡെസിമൽ ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? 0.425 എന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പം 0.425 കിലോഗ്രാം 425 ഡിവൈഡ് ബൈ 1000 കിലോഗ്രാം ആൻഡ് 425 ഗ്രാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലിറ്റർ ആൻഡ് മില്ലി ലിറ്റർ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രാം ആൻഡ് കിലോഗ്രാം ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലിറ്റർ ആൻഡ് മില്ലി ലിറ്റർ. സെയിം ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ലിറ്റർ = 1000 ml. ഇവിടെ 1 കിലോഗ്രാം = 1000 മില്ലിഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നപ്പം 2.375 ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? 2.375 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000. ഇവിടെ ഡെസിമലിന് ശേഷം 3 ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 375 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000 എന്ന് കാണിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 2 ലിറ്റർ ആൻഡ് 375 മില്ലി ലിറ്റർ. അതിന് ഒരുമിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ 2375 മില്ലി ലിറ്റർ. ദാറ്റ് മീൻസ് 2 ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2000 ml ആണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് 625 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000 ലിറ്റർ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഡെസിമൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? 625 ലിറ്റർ. ദാറ്റ് ഈസ് 0.625. ഇതിന്റെ ഡെസിമൽ എഴുതുമ്പോൾ 0.625 കിട്ടി. ഇതിന്റെ മില്ലി ലിറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ 625 മില്ലി ലിറ്റർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ലിറ്റർ ആണ് എഴുതിയത്, ഇവിടെ മില്ലി ലിറ്റർ എഴുതി. ഓക്കെ, പേജ് നമ്പർ 84 ആണ്. ഈ ടേബിൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് ഇച്ചിരി ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്താൽ മതി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഈ 10 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ 100 1000 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒത്തിരി കൺവേർഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിരുന്നു. ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ.